Hello everyone, I am Professor Gurule CE, an assistant professor of GMD Arts BW Commerce and Science College Sinnar. I welcome all the students of Additional English of FIBA. So today we are going to learn a very interesting story, a short story, The Open Window. The Open Window is written by Saki. His full name is Hector Hugh Munro. So let us discuss about the author. Saki is the pen name of Hector Hugh Munro, who was born in 1870 and died in 1916. He was a well-known English short story writer. He was born in Burma as a son of a police officer, and he was brought up by two maiden aunts in England. He started his career as a journalist in England. He wrote for newspapers such as the Westminster Gazette, Daily Express, Bystander, Morning Post, and Outlook. He died on the battlefield in France as a soldier in the First World War. He began his writing career with a book of history called The Rise of the Russian Empire. It was in 1900. His full-length play, The Watched Pot, is popular in England. So these are some of the important points related to the author Saki. मराठीमध्ये जर तुम्ही ऐकलं तर हे प्रसिद्ध इंग्रजी लघुकथाकार होते. बर्मा देशामध्ये एका पोलीस ऑफिसरच्या घरी ते जन्माला आले होते आणि इंग्लंडमध्ये ते लहानचे मोठे झाले. पत्रकार म्हणून इंग्लंडमध्ये त्यांनी आपल्या कार्याला सुरुवात केली होती. आणि हे जे नाव आहेत वेस्टमिन्स्टर गॅझेट, डेली एक्सप्रेस, बाय स्टँडर्ड, मॉर्निंग पोस्ट अँड आउटलुक हे त्या वर्तमानपत्रांची नावं आहेत ज्यांच्यासाठी ते लेखन करायचे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की पहिल्या महायुद्धामध्ये सैनिक म्हणून फ्रान्समध्ये युद्धभूमीवरतीच त्यांचा मृत्यू झाला. आणि द राईज ऑफ रशियन एम्पायर नावाचं जे पुस्तक आहे हिस्ट्रीचं, ते त्यांनी लिहायला सुरुवात केली होती 1900 मध्ये. आणि द वॉच्ड पॉट हा फेमस पूर्ण नाटक आजही इंग्लंडमध्ये फेमस आहे. नाउ द स्टोरी विच वी वांट टू स्टडी, let us discuss about the story. It tells the story of a man called Frampton Nuttall and his visit to the country. या स्टोरी मधलं मेन कॅरेक्टर आहे फ्रॅम्प्टन नटेल. Who is Frampton Nuttall? Is a man, and the story is about this man because his visit to the countryside. The next point is he is portrayed as having a history of bad nerves. ह्या लघुकथेमध्ये फ्रॅम्प्टन नटेल यांचं चित्र रेखाटलं आहे, पोर्ट्रेड. काय म्हणून? त्यांना नर्वचा प्रॉब्लेम असतो, बॅड नर्व्स. थोडंसं विस्मरण म्हणा किंवा थोडासा मज्जा रज्जूशी संबंधितला तो आजार असतो. ही कॉल्स अपॉन हिज सिस्टर्स फ्रेंड्स टू डिलिव्हर हर लेटर्स. त्याच्या बहिणीच्या मित्रांना तो कॉल करतो कारण त्याच्या बहिणीचे पत्र द्यायचे असतात. So the present story is an account of his visit when he comes across an interesting
tale narrated to him by a 15-year-old who has a talent for storytelling. So this is the main part of the story. His visit to the country, at that time he meets an interesting tale narrated by a 15-year-old who has a talent for storytelling. 15 वर्ष वयाच्या कथाकाराकडनं तो कथा ऐकतो आणि तो जो 15 वर्ष वयाचा जो कोणी आहे पर्सन, व्यक्ती, तो स्टोरी टेलिंगच्या बाबतीत, कथाकथनाच्या बाबतीत अतिशय हुशार असतो आणि त्याच्याकडनं त्याने जी कथा ऐकली तीच कथा ह्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. The story was first anthologized. The story was first anthologized in Beasts and Super Beasts in 1914. 1914 मध्ये बीस्ट्स अँड सुपर बीस्ट्स नावाच्या कथासंग्रहामध्ये ही कथा पहिल्यांदा आलेली आहे. Now, in short, let us study the story. Points are very important. A self-possessed young lady of 15 told Mr. Nuttall that her aunt would be down presently and he must try and put up with her in the meantime. So Mr. Nuttall thought about that visit on total strangers would help the nerve cure. पहिला मुद्दा आहे, एक अत्यंत स्वाभिमानी तरुण 15 वर्षाची मुलगी मिस्टर नटेल यांना सांगते की तिची मावशी लवकरच त्यांना भेटण्यासाठी वरच्या मजल्यावरनं खाली येईल. तिने इशारा दिला की मिस्टर नटेल यांनी तिच्या सोबत किंवा तिच्या बरोबर असताना जे काही घडेल ते आपण सहन करा, पुट अप विथ. आणि ह्या बाबतीत मिस्टर नटेल यांना असं वाटलं की त्यांची ही जी व्हिजिट होती, त्यांची ही जी भेट होती, ही एकदम अनोळखी टोटल स्ट्रेंजर्स यांच्याबरोबरची होती आणि त्यांना जो नर्व्ह क्युअरचा आजार होता किंवा ती जी नर्व्हचा आजार होता ती क्युअर करण्यास मदत होईल. नेक्स्ट पॉइंट. His sister once had told him that he would bury himself down there and he would not speak with anybody. She had given some letters to nice people. He thought that Mrs. Saffleton was one of the nice people. थोडासा बॅकग्राऊंड आहे स्टोरीचा. मिस्टर नटेल यांच्या बहिणीने त्यांना एकदा सांगितलं होतं की ही वुड बॅरी हिमसेल्फ डाऊन देअर, की तो स्वतःला ज्या ठिकाणी तो व्हिजिट करतोय त्या ठिकाणी तो स्वतःला दफन करेल आणि हे सगळं करत असताना ही वुड नॉट स्पीक विथ एनीबडी, तो कोणाशीही बोलणार नाही. त्याचबरोबर सी हॅड गिवन सम लेटर्स टू नाईस पीपल, तिने काही चांगल्या लोकांच्यासाठी काही पत्र पण दिलेले होते आणि म्हणून मिस्टर नटलला वाटलं की ती जी मिसेस सॅफल्टोन आहे म्हणजेच 15 वर्ष वयाच्या त्या मुलीची अंट, ती काही चांगल्या लोकांच्या पैकी एक आहे. सो द niece asked him if he knew many of the people around there. म्हणजेच त्या पुतणीनं, निस म्हणजे पुतणी म्हणजेच ती यंग लेडी ऑफ 15, तिने मिस्टर नटेल यांना विचारलं की तुम्ही आता ह्या ठिकाणी आलेले आहात, तुम्हाला ह्या ठिकाणी काही लोक परिचयाचे आहेत का? He told that his sister had been staying there at the rectory about 4 years before. त्याने थोडीशी हिंट दिली, थोडीशी माहिती दिली की त्याची बहीण 4 वर्षापूर्वी या ठिकाणी एका रेक्टरीमध्ये, एका वसतिगृहामध्ये राहत होती. अँड शी हॅड गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल देअर. आणि म्हणून त्याच्या बहिणीने
काही परिचय पत्र तिथल्या लोकांना दिलेले आहेत. पुढचा मुद्दा आहे, द नॅरेटर टोल्ड हिम दॅट मिसेस सॅपल्टन्स ग्रेट ट्रॅजेडी हॅपन्ड जस्ट 3 years बिफोर. नॅरेटर म्हणजेच कोण? दॅट यंग लेडी ऑफ 15 years ओल्ड. तिने मिस्टर नटेल यांना सांगितलं की तिची मावशी म्हणजेच मिसेस सॅफल्टोन हिच्या बाबतीत 3 वर्षापूर्वी एक वाईट शोकांतिक घटना घडलेली आहे. दॅट वुड बी सीन द टाइम ही सिस्टर हॅड बीन देअर. ती घटना केव्हापासून घडलेली आहे? जेव्हापासून जेव्हा त्याची बहीण म्हणजे मिस्टर नटेलची बहीण त्या ठिकाणी होती, तेव्हापासूनची ती घटना आहे. तेव्हापासूनची घटना आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला या ओळीचा अर्थ कळेल. तेव्हापासूनची म्हणजे नेमकी त्या पॉइंटला घडलेली होती का तेव्हापासून घडते आहे गोष्ट? नीट ऐका. इज द नॅरेटर म्हणजेच द नॅरेटर टोल्ड दॅट ही माईट वंडर. त्या कथाकारानं म्हणजेच 15 वर्षाच्या मुलीनं नॅरेटरला म्हणजेच मिस्टर नटेल त्यालाच म्हणजेच मिस्टर नटेलला सांगितलं की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, व्हाय दे केप्ट दॅट विंडो वाईड ओपन ऑन अ कोल्ड ऑक्टोबर आफ्टरनून. मिस्टर नटेल यांनी ज्या घराला भेट दिली त्या घराची ती खिडकी कायम उघडी का असते? ऑक्टोबर महिन्यात सुद्धा, थंडीच्या दिवसात सुद्धा. मी मुद्दाम हे सगळं रेड लाईन मध्ये घेतलेलं आहे, कारण दॅट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, or what has happened is related to the title of the story, an open window. So a large French window that opened onto a lawn. There was a large French window. फ्रेंच बनावटीची, फ्रेंच डिझाईन असलेली एक मोठी खिडकी त्या घराला होती आणि घराच्या बाजूला लॉन होतं, हिरवळ गवताळ प्रदेश होता. त्या दिशेनं ती खिडकी उघडी होती. सो व्हॉट इज द ट्रॅजेडी बिहाइंड दिस? या पाठीमागची ट्रॅजेडी काय आहे? 3 years बिफोर her husband and her 2 young brothers had gone off for their day's shooting out through that window. 3 वर्षापूर्वी काय घडलंय जरा नीट ऐका. हर हजबंड अँड हर 2 young brothers, तिचा नवरा आणि तिचे 2 लहान भाऊ, हॅड गॉन ऑफ फॉर देअर डेज शूटिंग, त्या दिवशीच्या शिकारीसाठी, शूटिंगसाठी गेले होते. कुठून? आउट थ्रू दॅट विंडो, त्या खिडकीच्या मधून. बट दे नेवर केम बॅक. पण 3 वर्षापूर्वी त्या दिवशी ते जसे शिकारीच्या निमित्ताने बाहेर पडले होते ते अजून परत आलेले नाहीत. सो दे वर एनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस पार्ट ऑफ मार्स व्हाईल क्रॉसिंग द मूर. आता मूर म्हणजे दलदलीचा प्रदेश. दलदलीच्या प्रदेशामधून पाणथळ जागेवरनं क्रॉस करीत असताना अत्यंत भयंकर अशा भागामध्ये ते गिळंकृत झाले होते, एनगल्फ्ड झाले होते. बट द प्रॉब्लेम, देअर बॉडीज वेअर नेव्हर रिकव्हर्ड. त्यांचे डेड बॉडीज, त्यांचे मृतदेह अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. So the poor aunt always thought that they would come back someday with their little brown spaniel. आणि म्हणून त्या स्टोरी मधली जी मिसेस सॅपल्टन आहे, ती जी गरीब मावशी आहे, तिला असं वाटतं की एक ना एक दिवस ते परत येतील. त्यांच्या बरोबर गेलेला छोटासा एक कुत्रा पण आहे, स्पॅनियल जातीचा.
तो पण दॅट वॉज लॉस्ट विथ देम, तो पण त्यांच्याबरोबर हरवलेला होता. सो शी थॉट दॅट दे वुड वॉक इन थ्रू दॅट विंडो. तिला नेहमी वाटायचं की एक ना एक दिवस त्या उघड्या खिडकीतून हे सगळे चालत मध्ये येतील. दॅट इज वाय द विंडो इज केप्ट ओपन एव्हरी इव्हनिंग अंटिल डस्क. आणि म्हणून ती खिडकी दररोज संध्याकाळी तिसरा पहार म्हणजेच 4-5 वाजेपासून तर रात्री अंधार होईपर्यंत ती खिडकी उघडीच असते. नेक्स्ट, द aunt hurried into the room with many apologies for being late. आता या ठिकाणी प्रत्यक्षात मिस्टर नटेल यांची भेट आणि त्या मुलीच्या मावशीची होती आहे. ती घाईघाईनं त्या रूममध्ये आली आणि ती तिला उशीर झाला म्हणून ती काय करते, अपोलोजाइज करते, म्हणजेच दिलगिरी व्यक्त करते. शी अगेन टोल्ड हिम दॅट हर हजबंड अँड ब्रदर्स वुड बी होम फ्रॉम शूटिंग. तिने पुन्हा जी स्टोरी त्यानं त्या 15 वर्ष वयाच्या नरेटरकडनं ऐकली, ती स्टोरी पुन्हा त्या मावशीनं त्याला सांगितली की तिचा नवरा आणि भाऊ लवकरच शूटिंगवरनं घरी येतील. सो वीरा इज द नेम द गर्ल नॅरेटर. नाव दॅट 15-year-old यंग लेडीज नेम इज वीरा. टू फ्रॅम्प्टन इट वॉज ऑल प्युअरली हॉरिबल. आता आपण ऐकून आपल्याला किती हॉरिबल वाटतंय, तेव्हा मिस्टर फ्रॉम्प्टन नटेल किती घाबरला असेल. सो ही ट्राईड टू चेंज द सब्जेक्ट टू लेस टेरिबल. म्हणून त्याने अधूनमधून प्रयत्न केला विषय चेंज करण्याचा. आणि शी वॉज गिव्हिंग हिम अ फ्रॅगमेंट ऑफ हर अटेन्शन. ती मात्र अधूनमधून तिचं लक्ष त्याच्याकडे देत होती. अँड हर आईज वेर कॉन्स्टंटली वॉन्डरिंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो while she was talking with him, while she was giving her a fragment of her attention, she was constantly wandering past him to the open window. So Mr. Frampton announced that the doctors had ordered him complete rest from mental excitement and violent physical exercise. आणि शेवटी मिस्टर फ्रॅम्प्टन यांनी त्या मावशीला सांगितलं की डॉक्टरांनी त्यांना कंप्लीट रेस्ट घ्यायला सांगितलेली आहे. कशापासून? फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट अँड व्हायलंट फिजिकल एक्झरसाइज. कुठल्याही प्रकारचा मानसिक आघात मनावरती होऊ नये आणि कुठल्याही प्रकारची शारीरिक हिंसा त्यांच्या बाबतीत होऊ नये, अशा प्रकारचा सल्ला डॉक्टरांनी त्यांना दिलेला आहे. थँक यू व्हेरी मच.